Welcome dear students once again. So in the last videos we studied how monohybrid crosses and dihybrid crosses were performed. Then after that we studied about monohybrid test cross, dihybrid test cross, etc. After a Mendelian period, excessive works were conducted in this field by a number of scientists to study how inheritance of characters takes place from parents to offsprings. And when experiments were performed, it was seen that majority of the cases followed a Mendelian pattern of inheritance. But it was seen that it could not be accepted as a universal phenomenon because there were cases which did not follow a Mendelian pattern of inheritance. So in this video, we will be studying about some of the cases or some experiments which do not follow Mendelian principles. So this topic we will be studying under the heading other patterns of inheritance. So other patterns of inheritance means inheritance which does not follow a Mendelian pattern. Mainly for higher secondary studies, we have to study three examples. One is which comes under incomplete dominance, the other multiple allelism, then inheritance of polygenic inheritance, and the last one more topic, pleiotropy. So in this video we will be studying in detail all these four types of inheritance. All these comes under other patterns of inheritance. So the first one which will be taking into consideration is incomplete dominance. So for performing this experiment which comes under incomplete dominance, the Anthurium species or snapdragon was taken into consideration. So for studying incomplete dominance, we studied about the inheritance of flower color in snapdragon or Anthurium species or 4 o'clock plant or Mirabilis jalapa. So in 4 o'clock plant or Mirabilis jalapa, two types of plants were taken into consideration. One which produced red flowers and the other produced white flowers, red and white. And these plants were crossed with each other. So here both are homozygous and here small r. This is also homozygous condition. So the gametes that will be produced will be capital R, and here in this case the gametes that will be produced will be small r. So the red flowered plants and the white flowered plants were allowed to undergo fertilization, and as a result we got what? We got the F1 generation. But the result was unexpected. All the plants here produced pink color. According to the law of dominance proposed by Mendel, the plant should have been red or white depending upon which was the dominant character. But here what happened? We got an intermediate color, a color between red and white. All the plants produced only pink flowers. So from this it is clear that here in the case of 4 o'clock plant or snapdragons, capital R is not a dominant character, small r, it is not a recessive character. Both were incompletely dominant. The random dominant, both were incompletely dominant.
രണ്ടും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കാണിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടും ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി ഡോമിനൻ്റ് ആണെന്ന്. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡോമിനൻ്റ്, ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി ഡോമിനൻ്റ്. സോ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളർ വന്നു. ആ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ എന്ന് പറയുന്നത് പിങ്ക് ആയിരുന്നു. ഇനി എന്ത് ചെയ്തു? F1-നെ നമ്മൾ F1 കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്തു. F1 generations were crossed with F1 generations. So pink flowered plants were crossed with again pink flowered plants. അപ്പോൾ പിങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ആണ്. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ആകുമ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഗമേറ്റ്സ്, ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ, ഇവിടെയും ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ണേറ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ചെക്കർ ബോർഡ് മെത്തേഡിൽ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ക്രോസസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത്? ക്യാപിറ്റൽ ആർ, ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ, ഇവിടെയോ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ, ഇവിടെയോ സ്മോൾ ആർ. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ക്യാപിറ്റൽ ആറിന് റെഡ് ആണ്. ക്യാപിറ്റൽ ആർ റെഡ് ആണ്. ഇവിടെയോ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? പിങ്ക്. ഇതോ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ, ഇവിടെയും പിങ്ക്, ഇവിടെയോ സ്മോൾ ആർ വൈറ്റ്. അപ്പോൾ എത്ര റെഡ് കിട്ടി? 1. എത്ര പിങ്ക് കിട്ടി? 2. എത്ര വൈറ്റ് കിട്ടി? 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫീനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോ ഒന്ന് എഴുതാം. ഫീനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 1:2:1. ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്, ജീനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോ എടുത്തു നോക്കുമ്പോഴും എന്ത് തന്നെയാണ്? ക്യാപിറ്റൽ ആർ 1 in number, ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ 2 in number, സ്മോൾ ആർ 1 in number. ജീനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോയും 1:2:1. അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാന്റ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോയും ജീനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോയും ഒരേപോലെ ഇരിക്കും. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് the phenotypic ratio is 1:2:1 and genotypic ratio is also 1:2:1. ഓക്കെ, ഇനി അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ ഒന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് ഇത് നിങ്ങൾ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇത് ഇതേപോലെ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ വരച്ചെടുക്കണം. സെയിം നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ടെക്സ്റ്റിൽ അതേ പടമാണ്, ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സെയിം തിങ്, റെഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ, വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് സ്മോൾ ആർ, ഒരു റെഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ എന്നുള്ള ഗമേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് സ്മോൾ ആർ എന്നുള്ള ഗമേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് തമ്മിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ കിട്ടുന്നു, പിങ്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ്. മെൻഡലിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഇവിടെ വരാവുള്ളൂ? റെഡ് ഫ്ലവേഴ്സേ വരത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ മെൻഡലിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോളോ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സാണ് കിട്ടിയത്? പിങ്ക് ഫ്ലവേഴ്സ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പിങ്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റിന് മനസ്സിലായത് എന്താണ്? Mendel's law of dominance, it is not universal. There are variations from Mendel's patterns of inheritance. അതാണ് നമ്മൾ other pattern of inheritance. So incomplete dominance is an example for other pattern of inheritance. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആറിനെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ എത്ര ടൈപ്പ് ഗമേറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും? 2 ടൈപ്പ് ഗമേറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഇതാ ചെക്കർ ബോർഡ് വരച്ചു, ഗമേറ്റ്സ് ടോപ്പിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് എഴുതി. ക്യാപിറ്റൽ ആർ റെഡ്, ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ പിങ്ക്, ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ പിങ്ക്, സ്മോൾ ആർ വൈറ്റ്. ഇവിടെ റെഡ് എത്രണ്ണമുണ്ട്? 1, പിങ്ക് എത്രണ്ണമുണ്ട്? 2, വൈറ്റ് എത്രണ്ണമുണ്ട്? 1. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 1:2:1. ജീനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ആർ 1 in number, ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ 2 എണ്ണം ഉണ്ട്, സ്മോൾ ആർ 1:2:1. അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഫീനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോ ആൻഡ് ജീനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോ വിൽ ബി ദി സെയിം 1:2:1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഇതേപോലെ വ്യക്തമായിട്ട് നോട്ട്ബുക്കിൽ ഈ ചാർട്ട് വരച്ചെടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ വിത്ത് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് incomplete dominance, and now we will be moving to the next topic, multiple allelism. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൾട്ടിപ്പിൾ അലീലിസം ആണ്. മെൻഡലിൻ്റെ ലോ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരു സ്വഭാവത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീനായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ടോൾനെസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീനാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി. ആ ജീന് 2 ടൈപ്പ് അലീൽസ് കാണും, ക്യാപിറ്റൽ ടി, സ്മോൾ ടി. അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗാനിസം ടോൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശരീരത്ത് there will be 2 alleles.
എയ്തർ ക്യാപിറ്റൽ ടി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി അല്ലെങ്കിൽ small t. So for the expression of a one character, that gene will be carrying two alleles. പക്ഷേ ഈ കേസിലും സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി there are certain cases in which there are more than two alleles controlling a specific character. രണ്ട് കൂടുതൽ alleles ഒരു സ്വഭാവത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. And that is what is called as multiple allelism. So multiple allelism is a condition in which a specific character is under the control of more than two alleles. And one example for multiple allelism is inheritance of blood group in human beings. Blood group studies human beings നടത്തിയപ്പോഴാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ അലീലിസം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്ര ടൈപ്പ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്? 4 ടൈപ്പ്. ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ there are 4 types of blood groups. 4 types: A group, B group, AB group and O group. അങ്ങനെ ഈ 4 ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഫോർമേഷന് വേണ്ടി അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ there are more than 2 alleles. There are 3 alleles. 3 alleles ഉണ്ട്. ഈ അലീൽസിനെ കാണണമെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ ആസ് സച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, when a human population as such is taken into consideration, we can see that there are 3 alleles controlling human blood groups. And out of the 3 alleles, 2 allele മാത്രമേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണത്തുള്ളൂ. ഒരു അലീൽ ഫാദറിൽ നിന്നും കിട്ടും, ഒരു അലീൽ മദറിൽ നിന്നും കിട്ടും. ആ ഏത് ടൈപ്പ് 2 അലീലാണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്. പക്ഷേ ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ എത്ര അലീൽസ് ഉണ്ട്? 3 അലീൽസ് ഉണ്ട്. ഈ 3-ൽ നിന്നും 2 എണ്ണമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്നത്. ഒന്ന് ഫാദറിൽ നിന്നും ഒന്ന് മദറിൽ നിന്നും. സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ മൾട്ടിപ്പിൾ അലീൽസം. Blood grouping in human beings is an example for multiple allelism. ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ആ 3 അലീൽസ് എന്ന് നോക്കാം. The alleles are IA, IB and small I. ഇതാണ് ആ 3 അലീൽസ്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ 3 അലീൽസ്? ക്യാപിറ്റൽ IA, IB and small I. ഈ 3 അലീൽസിൽ ഏത് 2 അലീലാണോ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്, ഒന്ന് ഫാദറിൽ നിന്നും ഒന്ന് മദറിൽ നിന്നും, ഇതിൽ 3 എണ്ണത്തിൽ ഏത് 2 എണ്ണമാണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്. ഇത് 2 ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്, ഇത് 2 ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ വേറെ ടൈപ്പ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്, ഇത് 2 ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ വേറെ ടൈപ്പ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്. ഈ അലീൽസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് നടക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. Okay, so now we will study about multiple alleles. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 3 അലീൽസ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് 3 അലീൽസ്? IA, IB ആൻഡ് സ്മോൾ I. ഇതിൽ ഏത് 2 അലീലാണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് IA ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ, ഒരു IA ഫാദറിൽ നിന്നും ഒരു IA മദറിൽ നിന്നുമാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് A ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും. നമുക്കറിയാം A ഗ്രൂപ്പ്, B ഗ്രൂപ്പ്, AB ഗ്രൂപ്പ്, O ഗ്രൂപ്പ്. ഈ IA എന്ന് പറഞ്ഞ അലീൽ ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് എ ഗ്ലൈക്കോപ്രോട്ടീൻ A വിച്ച് ഇസ് സീൻ ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി RBC. ഈ IA ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഗ്ലൈക്കോപ്രോട്ടീൻ A എന്ന് ഇതാണ് RBCയുടെ സർഫസിൽ കാണും. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് A ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് IB ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ, IB from father, IB from mother, then that blood group is called as B group, and this allele IB is responsible for the synthesis of glycoprotein B on the surface of the RBC. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഫാദറിൽ നിന്നും IA കിട്ടുന്നു, മദറിൽ നിന്നും IB കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് AB ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും. ഇതും മെൻഡൽ പറഞ്ഞ ലോസിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇവിടെ
ഐയും ഡോമിനൻ്റ് ആണ്, ബിയും ഈക്വലി ഡോമിനൻ്റ് ആണ്, രണ്ടുപേരും ഡോമിനൻ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് co-dominance. So multiple allelism is also an example for co-dominance. Both are equally dominant. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ എന്ത് വിളിക്കാം? AB ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാം. അവരെന്ത് വിളിക്കാം? AB ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്. ഈ രണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള AB ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളവർക്ക് അവരുടെ RBCയുടെ സർഫസിൽ ഗ്ലൈക്കോപ്രോട്ടീൻ എയും കാണും, ഗ്ലൈക്കോപ്രോട്ടീൻ ബിയും കാണും. ആ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ AB ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഇനി ചിലർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഫാദറിൽ നിന്ന് സ്മോൾ ഐ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, മദറിൽ നിന്ന് സ്മോൾ ഐ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സ്മോൾ ഐ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലൈക്കോപ്രോട്ടീനും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ RBCയുടെ സർഫസിൽ എന്തില്ല? ഒരു ഗ്ലൈക്കോപ്രോട്ടീനും ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? O ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാം. അങ്ങനെ 4 ടൈപ്പ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി. A ഗ്രൂപ്പ്, B ഗ്രൂപ്പ്, AB ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് O ഗ്രൂപ്പ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. IA ഈക്വൽസ് IB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IAയും IBയും ഈക്വലി ഡോമിനൻ്റ് ആണ്. ഇത് രണ്ടും ആരുടെ പുറത്ത് ഡോമിനൻ്റ് ആണ്? സ്മോൾ ഐയുടെ പുറത്ത് ഡോമിനൻ്റ് ആണ്. സ്മോൾ ഐയുടെ പുറത്ത് ഡോമിനൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IA സ്മോൾ ഐ, നിങ്ങൾക്ക് ഫാദറിൽ നിന്നും IA കിട്ടുന്നു, മദറിൽ നിന്ന് സ്മോൾ ഐ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? A ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? IA ഈസ് ഡോമിനൻ്റ് ഓവർ സ്മോൾ ഐ. ഇനി മദറിൽ നിന്നും IB ആണ് കിട്ടുന്നത്, ഫാദറിൽ നിന്നും സ്മോൾ ഐ ആണ് കിട്ടുന്നത്, ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്തായിരിക്കും? B ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും. കാരണം IB ഈസ് ഡോമിനൻ്റ് ഓവർ സ്മോൾ ഐ. So IA and IB both are dominant over small I, but IA and IB are show codominance. അതുകൊണ്ട് IA ഈക്വൽസ് IB ആരോ സ്മോൾ ഐ. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫോർമുലയാണ്. നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ അലീലിസം ആൻഡ് കോഡോമിനൻസ് ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് എന്നെഴുതിയിട്ട് ഈ ഫോർമുല ഒന്ന് എഴുതി ബോക്സിലോട്ട് വരച്ച് ഇട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാവുന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് വരച്ച് വെച്ചാൽ മെമ്മറിയിൽ ഇതൊക്കെ നിൽക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇനി മൾട്ടിപ്പിൾ അലീൽസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു ചാർട്ട് കൂടി ഒന്ന് കാണാം. അടുത്തതാ ഇതേപോലെ ഒരു ചാർട്ട് കൂടി നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ വരച്ചു വെക്കണം. ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അതൊരു ചാർട്ട് ഫോമിൽ നമ്മളിപ്പോൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. A ഗ്രൂപ്പ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പോസിബിൾ ജീനോടൈപ്സ്? IA ബ്ലഡ് A ഗ്രൂപ്പാണ്. IA സ്മോൾ ഐ എന്താവും? A ഗ്രൂപ്പ്. IB B ഗ്രൂപ്പ്. IB സ്മോൾ ഐ എന്തായിരിക്കും? B ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? IB ഡോമിനൻ്റ് ആണ്, സ്മോൾ ഐ റിസസീവ് ആണ്. ഇനി ഇത് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഫാദറിൽ നിന്നും IA കിട്ടി, മദറിൽ നിന്നും IB കിട്ടി. ഈ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ എന്ത് വിളിക്കാം? AB ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും. കാരണം എന്താണ്? രണ്ടും ഈക്വലി ഡോമിനൻ്റ് ആണ്. ഇനി ഫാദറിൽ നിന്നും സ്മോൾ ഐ കിട്ടി, മദറിൽ നിന്ന് സ്മോൾ ഐ കിട്ടി, ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്തായിരിക്കും? O ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും. കാരണം O ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് കാണത്തില്ല? ഒരു ഗ്ലൈക്കോപ്രോട്ടീനും കാണത്തില്ല. അങ്ങനെ 4 ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ്. എത്ര ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ്? 4 ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഈ 4 ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എത്ര അലീൽസ് ആണുള്ളത്? IA എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അലീൽ, IB എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ അലീൽ, സ്മോൾ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ അലീൽ. ഇങ്ങനെ ഈ 3 അലീൽസ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിങ്ങിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതും മെൻ്റൽ പറഞ്ഞ ആ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ നിന്നും വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മെൻ്റൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? 2 അലീൽസ് ആണ് ഒരു സ്വഭാവത്തിന് കാരണക്കാരനാകുന്നത്. പക്ഷേ എല്ലാ കേസിലും അങ്ങനെയല്ല. ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ അലീലിസം ഈസ് സീൻ. ദാറ്റ് ഈസ് 3 alleles are seen controlling human blood grouping. So is it clear? So with that we have finished multiple allelism, and now we will move to the another topic, polygenic inheritance. Okay, ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പോളിജനിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. മെൻഡൽസിൻ്റെ ലോസ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ്? 1 ജീൻ കൺട്രോൾസ് 1 ക്യാരക്ടർ. ഒരു ജീനാണ് ഒരു സ്വഭാവത്തിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ടോൾനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഈസ് അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് 1 ജീൻ. കളർ, റെഡ് കളർ, ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് 1 ജീൻ. ദാറ്റ് ജീൻ വിൽ ബി ഹാവിങ് 2 alleles. പക്ഷേ നമ്മൾ പല എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് നടത്തിയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 എക്സ്ട്രീം ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമല്ല കാണുന്നത്. മെൻ്റൽ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ടോൾ ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിൾ ആൻഡ് അല്ലെ ഡോർഫ് ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിൾ.
ടോൾ, ഡോഫ്. റെഡ്, വൈറ്റ്, റൗണ്ട്, റിങ്കിൾ. ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് മാത്രമാണോ? ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നോക്കിക്കേ, ടോളും ഡോർഫും മാത്രമാണോ നമുക്ക് കാണാവുന്നത്? അല്ല, ടോളും കാണാം, അതിനേക്കാളും പൊക്കം കുറഞ്ഞവർ കാണാം, വീണ്ടും കുറഞ്ഞവർ, ഡോർഫായിട്ടുള്ള, അങ്ങനെ എല്ലാ വേരിയൻസും കാണാം. നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ കളർ എടുത്ത് നോക്കിക്കേ, വൈറ്റും ബ്ലാക്കും മാത്രമാണോ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ കേസിലുള്ളത്? അല്ല, എല്ലാ വേരിയൻസും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തി, ഇൻ്റലിജൻസ്, ബുദ്ധി കൂടിയവരും കുറഞ്ഞവരും മാത്രമാണ്, എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മെൻഡൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ജീൻ മാത്രമല്ല ഒരു സ്വഭാവത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ സം കേസസ് ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ദാറ്റ് എ നമ്പർ ഓഫ് ജീൻസ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് ക്യാരക്ടർ. And there are a number of examples that can be cited. But as far as the higher secondary exam is concerned, നമുക്ക് ഒരൊറ്റ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ. ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്. ഇത് ഒരു ന്യൂലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് സ്കിൻ കളർ ഇൻ മാൻ ഈസ് an example for polygenic inheritance. A number of genes, more than one gene, is responsible for our skin color. ഒരു ജീനല്ല നമ്മുടെ സ്കിൻ കളറിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത്, പല ജീൻസാണ്, ഒന്നിക്കൂടുതൽ ജീൻസാണ്. ഒന്നിക്കൂടുതൽ ജീൻസ്, ഓരോ ജീൻസിനും അലീൽസും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ എത്ര ജീൻ ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്നു അതിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്കിൻ കളർ. സോ ദ സ്കിൻ കളർ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ജീൻസ് യു ഗെറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഹിയർ ദാറ്റ് മാറ്റേഴ്സ്. എത്ര ജീൻസ് കിട്ടി? ഒരാൾക്ക് സ്കിൻ കളറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീൻസും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല സ്കിൻ കളറായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? ആ ജീൻസ് എല്ലാം കിട്ടി. ഏറ്റവും നല്ല കളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ബ്ലാക്ക്. ബ്ലാക്ക് ആണ് ഒരു കളർ. വൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കളറാണോ? ഇല്ല, കളർ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ജീൻസും നിങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സന്തോഷം, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സ്കിൻ കളറായി? ഏറ്റവും നല്ല സ്കിൻ കളർ ബ്ലാക്ക്. കാരണം എന്താണ്? സ്കിൻ കളറേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീൻസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ജീൻസിൻ്റെ നമ്പർ കുറയുന്നതനുസരിച്ച് കളർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. സ്കിൻ കളറിൻ്റെ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. എല്ലാ സ്കിൻ കളറും കിട്ടുന്നവരെയാണ് നീഗ്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നീഗ്രോസ്, അവരുടെ ഒരു കളറിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് എല്ലാ ജീൻസും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ദേ ആർ ഹാവിങ് ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ജീൻസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് കളർ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് നീഗ്രോ. ദ പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ദാറ്റ് കളർ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് നീഗ്രോസ്. പിന്നെന്താണ്? ചിലർക്ക് സ്കിൻ കളറിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീനും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ആൻഡ് ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് ആൽബിനോസ്. വാട്ട് ആർ ദേ കോൾഡ്? ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് ആൽബിനോസ്. വിദേശത്തു നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വെളുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉള്ള ആ ഒരു വെളുപ്പല്ല, ഒരു വല്ലാത്ത വൈറ്റ് കളർ. And they are having that color because they do not have any genes for skin color and they are called as albinos. ഇനി നമ്മുടെ സ്കിൻ കളർ എന്താണ്? നമ്മുടേത് ഈ നീഗ്രോയുടെയും വൈറ്റിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു സ്കിൻ കളറാണ്. കുറച്ച് ജീൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്കിൻ കളറാണ്. വി ആർ ഹാവിങ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്കിൻ കളർ ആൻഡ് ദിസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്കിൻ കളർ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് മുള്ളറ്റോസ്. അങ്ങനെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്കിൻ കളർ ഉള്ളവരെയാണ് മുള്ളറ്റോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ സ്കിൻ കളർ ഉള്ളവരും പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. കുറേ സ്കിൻ കളർ ആരുമായിട്ട് സാദൃശ്യമായിരിക്കും? നീഗ്രോസുമായിട്ട് സാദൃശ്യമായിരിക്കും. കുറേ സ്കിൻ കളർ ഉള്ളവർക്ക് ആൽബിനോസുമായിട്ട് സാദൃശ്യമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ മുള്ളറ്റോസ് തന്നെ നീഗ്രോ ലൈക്ക് മുള്ളറ്റോസും കാണും, വൈറ്റ് ലൈക്ക് മുള്ളറ്റോസും കാണും. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ജെനറ്റിക്സിലോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് സ്കിൻ കളർ ഇൻ മാൻ ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ പോളിജെനിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് and it is called as polygenic inheritance because here a particular character, ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, depends upon
the number of genes that you are getting. Controlling skin color, there are 3 genes. 3 ജീൻസ് ആണുള്ളത്, എ, ബി ആൻഡ് സി. ഓരോ ജീൻസിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അലീൽസ് ഉണ്ട്, മൾട്ടിപ്പിൾ അലീൽസ്. എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എ, ബി എന്ന് പറയുന്ന ജീന് 2 അലീൽസ്, ക്യാപിറ്റൽ ബി, സി എന്ന് പറയുന്നതിന് 2 അലീൽസ്, ക്യാപിറ്റൽ സി. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഈ 3 ജീൻസ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 അലീൽസും കിട്ടി, 3 ജീൻസിന്റെ അലീൽസും കിട്ടി. അപ്പോൾ 3 ജീൻസിന് എത്ര അലീൽസ്? 6 അലീൽസ്. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഈ 6 അലീൽ കിട്ടിയില്ല. അലീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫോം ഓഫ് എ ജീൻ, ഒരു ജീനിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫോംസ് ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് മാക്സിമം സ്കിൻ കളറേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ദാ ഈ 6 അലീൽസും കിട്ടണം. ക്യാപിറ്റൽ എ, ക്യാപിറ്റൽ ബി, ക്യാപിറ്റൽ സി. അങ്ങനെ ഈ 6 അലീലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മാക്സിമം സ്കിൻ കളറേഷൻ കാണും. ആൻഡ് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് മാക്സിമം സ്കിൻ കളറേഷൻ ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് നീഗ്രോസ്. ഇവിടെ എ ആണോ, ബി ആണോ, സി ആണോ, എത്ര സി കിട്ടി, സി തന്നെ കിട്ടിയോ, അതൊന്നും അല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഇതിൻ്റെ നമ്പറാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആൽഫബറ്റ്സ് എ ആണോ, ബി ആണോ, സി ആണോ എന്നല്ല ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, എത്ര ജീൻസ് ആണ് കിട്ടിയത്. ആ ജീൻസിൻ്റെ ഒരു ക്യുമുലേറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സ്കിൻ കളർ, അതിൻ്റെ ഒരു അഡീഷനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ജീൻസിനെല്ലാം ഞാനൊരു ഡോട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട്സുകൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, ബ്ലാക്ക് സർക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഡോട്ടുകൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എത്ര ബ്ലാക്ക് ഡോട്ടുകളുണ്ട്? 6 ബ്ലാക്ക് ഡോട്ടുകളുണ്ട്. 6 ജീൻ കിട്ടിയാൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ നീഗ്രോസ് ആയിരിക്കും. ചിലർക്ക് എന്തായിരിക്കും? ഈ എയുടെ എല്ലാം റിസസീവ് ആയിട്ടുള്ള ജീൻസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. സ്മോൾ എ, സ്മോൾ ബി, സ്മോൾ സി എല്ലാത്തിൻ്റെയും റിസസീവ് അലീലാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ഡോട്ടിന് പകരം ഞാൻ സർക്കിൾസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, എന്ന് വെച്ചാൽ ജീൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് കാണിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എല്ലാം റിസസീവ് ജീനാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് റിസസീവ് ജീനാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇവർക്ക് ജീൻ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഹ്യൂമൻ സ്കിൻ കളറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീനും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരെ എന്ത് വിളിക്കാം? ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് ആൽബിനോസ്. വാട്ട് ആർ ദേ കോൾഡ്? ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് ആൽബിനോസ്. കണ്ടോ, 0 ജീൻസ്. ഇനി ഒരു നീഗ്രോ, സപ്പോസ് ഹി മാരീസ് ആൻ ആൽബിനോ, നീഗ്രോ ആൽബിനയോ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നീഗ്രോയുടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഗമേറ്റ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എ, ബി, സി ഗമേറ്റിലേക്ക് ABC പോകുന്നു. ആൽബിനോയുടെ ഗമേറ്റിലേക്ക് സ്മോൾ എ, സ്മോൾ ബി, സ്മോൾ സി പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എ സ്മോൾ എ, ക്യാപിറ്റൽ ബി സ്മോൾ ബി, ക്യാപിറ്റൽ സി സ്മോൾ സി. ക്ലിയർ? അപ്പൊ നോക്കിക്കേ, ഈ ക്യാപിറ്റൽ എ മാത്രമേ നമ്മൾ ജീൻസ് ആയിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എവിടെല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ അവിടെല്ലാം ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട്സ് ഇടുന്നു, സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് എവിടെല്ലാം ഉണ്ടോ അവിടെല്ലാം സർക്കിൾസ് ഇടുന്നു. അങ്ങനെ F1 ജനറേഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് എണ്ണി നോക്കിക്കേ, എത്ര ജീൻസ് കിട്ടി നോക്കിക്കേ. എത്ര ജീൻസ് ഉണ്ട്? 3 ജീൻസേ ഉള്ളൂ. ക്യാപിറ്റൽ എ, ക്യാപിറ്റൽ ബി, ക്യാപിറ്റൽ സി, അതിനെല്ലാം ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട്സ്, ബാക്കിയെല്ലാം 3 സർക്കിൾസ്. അപ്പോൾ 3 ജീൻസേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. നേരത്തെ നീഗ്രോയ്ക്ക് എത്ര ജീൻസ് ആയിരുന്നു? 6 ജീൻ. ഇവിടെ എത്ര ജീനേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ? 3 ജീനേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ, പകുതിയെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നീഗ്രോയുടെ അത്രയും കളർ കിട്ടത്തില്ല. ഫാദർ നീഗ്രോ ആണ്, മദർ ആൽബിനോ ആണ്. കുട്ടിക്ക് അച്ഛൻ്റെ അത്രയും കളർ കിട്ടത്തില്ല, അച്ഛൻ്റെ പകുതി കളറേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ F1 ജനറേഷന് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്കിൻ കളർ. കാരണം എന്താണ്? ഫാദറിന്റെ പകുതി ജീൻസ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ, അതിനാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്കിൻ കളർ. ആൻഡ് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്കിൻ കളർ, they are called as mulattoes. What are they called? They are called as mulattoes. ഇനി നമുക്ക് F1 ജനറേഷനിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തി. What will happen if a mulatto marries another mulatto? Person with intermediate skin color marries another person with intermediate skin color. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാവുന്ന ഓസ്പ്രിങ്സിൽ വരാവുന്ന സ്കിൻ കളറേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ജനറ്റിക്സ് ഒന്നും നോക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. ഇവിടെ ഇവർക്കുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്കിൻ കളർ ഉള്ളവരുണ്ടാവും. അതായത്
ചിലർക്ക് 3 ജീൻസേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ചില കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? 6 ജീൻസും കിട്ടും. അവരെ നീഗ്രോസ് എന്ന് വിളിക്കാം. ചിലർക്ക് കണ്ടോ ഇനി അറ്റത്ത് 1 ജീനും കിട്ടത്തില്ല. അവരെ ആൽബിനോസ് എന്നും വിളിക്കാം. ബാക്കിയെല്ലാം ഈ നീഗ്രോയുടെയും ആൽബിനോയുടെയും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്കിൻ കളറേഷൻ ആയിരിക്കും. കണ്ടോ ഇവിടെ 6 കിട്ടിയപ്പോൾ നീഗ്രോ, ഇവിടെ കണ്ടോ 1 ജീൻ കുറഞ്ഞു പോയി, അപ്പോൾ ഡാർക്ക്. ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് എത്ര? ഇവിടെ 6 ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ 5. ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ കണ്ടോ 1, 2, 3, 4 ജീൻസേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അവരെ എന്ത് വിളിക്കാം? ലൈറ്റ് ഡാർക്ക്. പിന്നെയും അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം കുറഞ്ഞു, അപ്പൊ 3 ജീൻസേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ, ഇന്റർമീഡിയറ്റ്. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ 2 ജീൻസേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ, ലൈറ്റ് വൈറ്റ്. പിന്നെയും ജീൻ കുറഞ്ഞു, 1 ജീനേ ഉള്ളൂ, വൈറ്റ്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ 1 ജീനും ഇല്ല, ആൽബിനോ 0. ഇങ്ങനെയാണ് സ്കിൻ കളറേഷൻ. ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ജീൻസ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ്. സോ പോളിജനിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്, ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇൻ വിച്ച് the number of genes you have determines a specific character. That is, more than one gene is responsible for the expression of a particular character. That is why they are called as polygenes, number of genes. And this type of inheritance is called as polygenic inheritance. അപ്പോൾ ഇതും ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ പോളിജനിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതൊന്ന് ഈ ചാർട്ട് ഒന്ന് വരച്ച് നോട്ട്ബുക്കിൽ വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊരു നോക്കിയിരിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്ലിയോട്രോപ്പി. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലിയോട്രോപ്പി. പ്ലിയോട്രോപ്പി ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് എ സിംഗിൾ ജീൻ, ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീൻ, എ സിംഗിൾ ജീൻ ഇസ് കൺട്രോളിങ് 2 ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഷേപ്പ് ആസ് വെൽ ആസ് സൈസ്. മെന്റൽ പറഞ്ഞത് ഒരു ജീൻ ഒരു സ്വഭാവത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. പക്ഷേ നോക്കിയപ്പോൾ there are some genes which control more than one character, and such genes which control more than one character, they are called as pleiotropic genes. For example, ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ക്യാപിറ്റൽ ബി controls shape as well as size. ഈ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സിന്തസിസ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രെയിനിൽ സ്റ്റാർച്ചിന്റെ സിന്തസിസ് ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രെയിൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ജീനാണ് ബി. അത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ സൈസ്, അതായത് സൈസ് കൂടുമ്പോൾ സ്റ്റാർച്ചിന്റെ സിന്തസിസ് കൂടും, സൈസ് കുറയുമ്പോൾ സ്റ്റാർച്ചിന്റെ സിന്തസിസ് കുറയും. അപ്പോൾ സ്റ്റാർച്ചിന്റെ സിന്തസിസിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ജീൻ സെയിം ജീനാണ്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. ക്യാപിറ്റൽ ബി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ആ സീഡ് റൗണ്ട് ആയിരിക്കും. സ്മോൾ ബി ആണെങ്കിൽ ആ സീഡ് എന്തായിരിക്കും? വ്രിങ്കിൾഡ് ആയിരിക്കും. ക്യാപിറ്റൽ ബി സ്മോൾ ബി ആണെങ്കിലോ ഇവിടെ ബി ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആണ്, ആ സീഡുകളെല്ലാം റൗണ്ട് ആയിരിക്കും. സീഡ് ഷേപ്പിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോളോയിങ് ദ ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ്. ഏത് ലോ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്? ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ്. പക്ഷേ സീഡ് സൈസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ബി വന്നപ്പോൾ ലാർജ് സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രെയിൻസ് ആണ് ഉണ്ടായത്. സ്മോൾ ബി വന്നപ്പോൾ സ്റ്റാർച്ചിന്റെ സിന്തസിസ് കുറഞ്ഞു, സ്മോൾ സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രെയിൻസ് ആണ് ഉണ്ടായത്. ക്യാപിറ്റൽ ബി സ്മോൾ ബി വന്നപ്പോഴോ ഈ ലാർജിന്റെയും സ്മോളിന്റെയും സൈസിന്റെ ഇടയിലുള്ള സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രെയിൻസ് ആണ് ഉണ്ടായത്, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സൈസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയുള്ള ലോ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ ഈ കേസിൽ ഇത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താ? ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സൈസ് വന്നു. ഡോമിനൻസ് ആയിരുന്നു ഫോളോ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എന്ത് വരണമായിരുന്നു? ലാർജ് തന്നെ വരണമായിരുന്നു. കാരണം ക്യാപിറ്റൽ ബി സ്മോൾ ബിയെക്കാളും ഡോമിനന്റ് ആയിരുന്നു നേരത്തെ കേസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ലാർജിന് പകരം ഇവിടെ എന്താണ് കിട്ടിയത്? ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു സൈസ്, ഇന്റർമീഡിയറ്റ്. സോ എ സിംഗിൾ ജീൻ when it controls shape, it follows law of dominance, and when it controls the size or the synthesis of starch grain, it follows
ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ്. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇങ്ങനെയുള്ള ജീൻസിനാണ് പ്ലിയോട്രോപിക് ജീൻസ്. സോ പ്ലിയോട്രോപിക് ജീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്ലിയോട്രോപിക് ജീൻസ് ആർ ജീൻസ് വിച്ച് കൺട്രോൾ മോർ ദാൻ വൺ ക്യാരക്ടർ. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ജീൻസിനെയാണ് പ്ലിയോട്രോപിക് ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളതാണ്. ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അതും കൂടി നോക്കാം പ്ലിയോട്രോപ്പിയിൽ. അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് for pleiotropy is in the metabolic pathway, phenylalanine is converted into phenylalanine is converted into tyrosine with the help of an enzyme called as phenylalanine hydroxylase. So this enzyme called as phenylalanine hydroxylase converts phenylalanine into tyrosine. And the gene which produces this enzyme phenylalanine hydroxylase is P. ജീനാണ് ഈ എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ചില സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ജീനിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കും. ദിസ് ജീൻ ബിക്കംസ് ഡിഫക്റ്റീവ്. ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് phenylalanine hydroxylase is not synthesized. അങ്ങനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ there occurs a metabolic block. ഇത് കണ്ടോ, മെറ്റബോളിക് ബ്ലോക്ക് വരുന്നു. ഫീനൈലലാനിൻ ടൈറോസിൻ ആയിട്ട് മാറുന്നില്ല. ഫീനൈലലാനിൻ is not converted into tyrosine. Phenylalanine accumulates in blood and as a result it causes mental retardation and reduction in hair and skin pigmentation. രണ്ട് സ്വഭാവത്തെ ഈ ഒറ്റ ജീനിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റ് കാരണം രണ്ട് ഫീനോട്ടിപ്പിക് എക്സ്പ്രഷനെയാണ് അത് എഫക്റ്റഡ് ആകുന്നത്. ഒന്ന്, അത് മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു. രണ്ട്, ഹെയർ ആൻഡ് സ്കിൻ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ കുറയുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ പ്ലിയോട്രോപിക് ജീൻസ് വേർ എ സിംഗിൾ ജീൻ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ടു ഫീനോട്ടിപ്പിക് എക്സ്പ്രഷൻ. ഈ ജീൻ നോർമൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഈ ജീൻ ഡിഫക്റ്റീവ് ആയപ്പോൾ രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളെയാണ് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്തത്. ഒന്ന് മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ഉണ്ടാക്കി, ഒന്ന് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഹെയർ ആൻഡ് സ്കിൻ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ. പ്ലിയോട്രോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എ സിംഗിൾ ജീൻ കൺട്രോൾസ് മോർ ദാൻ വൺ ഫീനോട്ടിപ്പിക് എക്സ്പ്രഷൻ. സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രെയിനിൻ്റെ സിന്തസിസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആ ജീൻ സ്റ്റാർച്ച് സിന്തസിസിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ഷേപ്പിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സിംഗിൾ ജീൻ കൺട്രോളിങ് ടു ഫീനോട്ടിപ്പിക് എക്സ്പ്രഷൻ. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ പ്ലിയോട്രോപ്പി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അതർ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് പഠിച്ചത്. അതർ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഫോളോ മെൻഡേലിയൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. 1 ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് പഠിച്ചു. 2 എന്താണ്? മൾട്ടിപ്പിൾ അലീൽസം. മൂന്നാമത് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു? പോളിജനിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. നാലാമത് പ്ലിയോട്രോപ്പി. അങ്ങനെ 4 എണ്ണം പറഞ്ഞ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ നോട്ട്സും ചാർട്ടുകളും എല്ലാം വൃത്തിയായിട്ട് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയെടുക്കുക. വെരി സൂൺ we'll be meeting live. So thank you.